Hello dear students, let us move to the last bit of third chapter. It is plant kingdom, and in this video I am going to explain about angiosperms. As you know, the plant kingdom includes the plants like algae, bryophytes, pteridophytes and gymnosperms. Bryophytes are non-vascular plants. They are without xylem and phloem. They are commonly known as amphibians of the plant kingdom. Pteridophytes are first vascular land plants. Gymnosperms are naked seeded plants like that. One more interesting group of the plants that are included in the plant kingdom are angiosperms. So let us elaborate what are the characters of angiosperms, how they are different from other plants, and why the angiosperms are called higher plants. What are the special features that are found only in the angiosperms which are not observed in remaining groups of the plant members of the kingdom Plantae. So let us move to the details. Angiosperms are called flowering plants because the flower production started for the first time in the group of the plants called angiosperms. They are closed seeded plants. ಆವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರಿ, they are nothing but angiosperms, and these angiosperms are known as flowering plants. See, flower ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Algae are not producing the flowers. In bryophyte, pteridophytes as well as in the gymnosperms, there is no production of the flower. The flower production is a unique feature of angiosperms, hence angiosperms are called flowering plants. Apart from that, angiosperms are also known as higher plants. ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವಂಥ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್, ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. Angiosperms, where they are growing, what is their habitat, whether they are herbs, shrubs or trees. Habit and habitat. The angiosperms are an exponentially large group of the plants occurring in wide range of habitats. Size, they range in size from tiny, almost microscopic, the example is Olphia, to tall trees of eucalyptus which is over 100 meters. What it means? Angiosperms are occurring in all types of the habitat. They are growing in water, aquatic plants, they are growing on the land, they are growing in the xeric conditions, and they are growing in polar zone also. Everywhere, in every type of the geographical condition, in every type of the environment, you can see the angiosperms. And angiosperms are the biggest group of the plants. They are dominating the earth. Present era, ಭೂಮಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಏಜನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ 10 years 20 years ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅರ್ಥಿಗೂ ಒಂದು ಏಜನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಂತ್ ವೀಕ್ ಡೇಸನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅರ್ಥದ ಏಜನ್ನು
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟರ್ಮ್. ಆ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಎಪೋಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಪಿರಿಯಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎರಾ ಈಸ್ ಸೀನೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ. ಈಗೇನು ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಭೂಮಿಗಿರೋ ಅಂಥ ಈ ಎರಾನ ಸೀನೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋತೀನಿ, ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ನಾ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಏನಿದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಥರದ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು ಇದ್ದು ಅವು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದವು, ಈ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವಿ. ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು ಒನ್ ಟೈಮ್ ದೆ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದರ ಬದುಕಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅಮಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್, ರೂಲಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀಸೋಝೋಯಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಆ ಎರಾ ಒಳಗೆ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಸರೀಸೃಪಗಳು. ಆ ಮೀಸೋಝೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಒಳಗೆ ಅಗ್ದಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕದಂಥವು ಅಂತಂದರೆ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಈಗ ನಡೀತಿರೋ ಎರಾಕ್ಕೆ ಸೀನೋಝೋಯಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎರಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎರಾ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಅಮೆಝಾನ್ನಂಥ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟು, ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ರೇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆಝಾನ್, ನೀರೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಲೋಟಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅತೀ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಯುಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟಸ್ ಇರಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಬೆಳಿತಾವೆ. ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ ಅಪಾನ್ಶಿಯಾ, ಕಳ್ಳಿಗಳು, ಡೇಟ್ಸ್, ಖರ್ಜೂರ, ಈ ಥರದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೆಸರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪಾಮ್ ಟ್ರೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಲ್ಫಿಯಾ. ರಿಮೆಂಬರ್ the microscopic angiosperm. Give example for the microscopic angiosperm. Answer is Ulfia. It is tiny, microscopic in nature. See, this is Ulfia. ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ? ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಸ್. ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ Ulfia. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪಾನಿಪುರಿ. ಈ ಪಾನಿಪುರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪುರಿನ ಬ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋರು, ಆ ಥರ ಬ್ರೆಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ಉಲ್ಫಿಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಇನ್ನದ್ರದ್ದು ಫ್ಲವರ್ ಎಷ್ಟು ಟೈನಿ, ಟೈನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿರಬೇಕು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆದರೆ ಯುಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ the tallest angiosperm on the earth. ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಯಾವುದರೆ ಅದ ಅಂದರೆ ಯುಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100 meters. 100 ಮೀಟರ್ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳವ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋವಂಥ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಅವ. ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ ಯುಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟಸ್. ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್ Ulfia. Little bit extra information about the Ulfia, and this part is for the purpose of competitive exam. Ulfia is commonly called water meal or
duckweed. Both of them are the common names of Wolffia. So let me mark about which I am explaining. This explanation is with reference to the Wolffia. Okay. These aquatic plants speaks of cornmeal floating on the water. Flakes of cornmeal ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಿರ್ತಾವ. Wolffia species are free floating thalli, green or yellow green and without roots. See how interesting this is. ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ angiosperm ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? Flower production is the main reason. The Wolffia are without root. Remember, this is the microscopic plant. It is floating on the water surface. The color may be completely green or it may be yellow green and it is without root. The flower is produced in depression on the top surface of the plant body. It has one stamen. Again, it is interesting. One stamen and one pistil. It also produces, see, world's smallest fruit called utricle. The very important terms with respect to Wolffia for the purpose of competitive exam. The microscopic angiosperm is Wolffia. This particular species is without roots and it produces the flowers in the depression. ಈ ಥರ ತಗ್ಗಾಗಿ ಅದರೊಳಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ? ಫ್ಲವರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ಸ್. You are familiar with the terms antheridium and archegonium, is it not? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ antheridium and archegonium. Antheridium is male sex organ, archegonium is female sex organ. ಅದೇ ಥರ stamen is part of male reproductive part and pistil is part of female reproductive part. Angiosperms ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಗೈನೋಶಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ the individual unit is called stamen. That's what I told. Stamen is part of male reproductive structure. And gynoecium the individual part ige pistil anta karitara, and pistil is part of female reproductive structure. So instead of androecium and gynoecium, antheridium and archegonium, illi terms change ಆಗ್ತಾವ. Male reproductive organ is androecium, female reproductive organ is gynoecium. Androecium the individual ಭಾಗಕ್ಕೆ stamen ಅಂತ ಕರೀತಾರ, gynoecium the individual ಭಾಗಕ್ಕೆ pistil ಅಂತ ಕರೀತಾರ. See, this is the world's smallest plant, angiosperm, and ಇದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಫ್ರೂಟ್, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ utricle. This is the extra information that you need to remember for the preparation of the competitive exams. Then moving to the next one, eucalyptus. It grows up to 100 meters, world's tallest tree and the tallest flowering plant. This is the criteria for eucalyptus and it is the image of eucalyptus. See, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಗಿಡ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. 100 ಮೀಟರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಬೆಳೀತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀ ಮತ್ತು ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ eucalyptus. These are the seeds. ಬಿಂಗ್ರಿ ಅಂತ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ಸೀಡ್ ಆಫ್ ದ eucalyptus ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸ್. ಯುಕ್ಯಾಲಿಪ್ಟಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ಸು ಏನವ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಆ್ಯಶ್, ಗೇಂಟ್ ಆ್ಯಶ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿ ಗಮ್, ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್ ಗಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಸ್ಮೇನಿಯನ್ ಓಕ್. All these are the common names of eucalyptus. Again, this paragraph is for the preparation of competitive exams.
Tallest angiosperm, eucalyptus. Microscopic angiosperm is Olphia, which is having only one stamen and one pistil. So let us move to the characters of angiosperms. Yes, angiosperms are also known as flowering plants, which bear flowers and produce fruit enclosing the seeds. They are the most recently and highly evolved plants. Two opposite characters you can see here in comparison to gymnosperms. ಜಿಮಿನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಬಹಳ ಯುನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್. ಜಿಮಿನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ವಾಲ್ ಆರ್ ಓವರಿ ವಾಲ್. ಸೀಡ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಯಾವುದೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಕೆಡ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಓವ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಓವರಿ ವಾಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಓವರಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್. ಜಿಮಿನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಓವ್ಯೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಅದ, ಬಟ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಓವರಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ the seeds are not covered within the ovary wall. Therefore the seeds of gymnosperms are naked, hence the gymnosperms are called naked seeded plants. But angiosperms ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೀಡಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಓವರಿ ಇರ್ತದೆ. ಓವ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ದ angiosperms, see, if this is the ovule, this ovule is covered by ovary wall. ಈ ಓವ್ಯೂಲಿಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ, ಓವರಿ ವಾಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ವೆನ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್, ದ ಓವರಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಫ್ರೂಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಿಕ್ ಫ್ರೂಟನ್ನು ತಗೋರಿ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಸೀತಾಫಲ ತಗೋರಿ, ಆ್ಯಪಲ್ ತಗೋರಿ, ಅಥವಾ ಆರೆಂಜ್ ತಗೋರಿ, ಇವೆಲ್ಲದ್ರೊಳಗೂ ಸೀಡ್ಸು ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆಗಿರ್ತಾವೆ. ಯಾಕೆ ಸೀಡ್ಸು ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಓವ್ಯೂಲು ಸೀಡ್ ಓವರಿ ಒಳಗಡೆಗಿರ್ತದೆ. ಓವ್ಯೂಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಸೀಡ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಓವರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ they are the most recently and highly evolved plants. In the course of evolution, ಜೀವ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, among all the plant members of kingdom Plantae, angiosperms are recently evolved and they are highly evolved than that of remaining groups like algae, bryophyte, pteridophyte and gymnosperms. Then next character, the plant body of angiosperms is sporophyte. This also I explained. Bryophytes ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ plant body sporophyte ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದ. In the remaining groups the plant body is sporophyte. And interesting point is the sporophyte is differentiated into underground root system and aerial shoot system. New terms again for the explanation. Rhizoid ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು. Rhizoids are the hair-like structures. They are produced instead of roots in case of bryophytes. ರೂಟ್ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ರೈಝಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತದ. ಇದು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಒಳಗೆ. ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಒಳಗೂ ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಜಿಮಿನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೂ ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಜಿಮಿನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ 2 ಅಡಿಷನಲ್ ರೂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಕೊರೊಲೈಡ್ ರೂಟ್ in association with the cyanobacteria, mycorrhiza in association with the fungi.
ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ sporophyte, and this sporophyte is differentiated into two parts. Underground root system ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣು ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಈ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಥಿನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಮಣ್ಣು ಒಳಗಿದ್ದು ಬೆಳೆಯೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬೇರು ವ್ಯೂಹ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಏರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಅಬೌವ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯೋ ಅಂಥದ್ದು ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಂಡ ಅಂತೇನು ಕರಿತೀರಿ ಅದನ್ನೇ ಶೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಶೂಟ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಲ್ ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ಸ್ಕೋತದ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಶೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆಫ್ angiosperms. Then coming to the next character, yes, they have sporophylls that aggregate to form flowers with the perianth. Both microphylls and megasporophylls are specialized. This is the interesting point. Enidu? See, in case of pteridophytes as well as gymnosperms, ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. Microsporangia produces smaller spores called microspores, and on germination microspores gives rise to the development of male gametophyte. Like that, megasporangium produces megaspores. On germination megaspores develop into female gametophyte. But ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, in angiosperms also the sporophylls are present. Let me revise. The sporophylls in pteridophytes and gymnosperms, they are not aggregated to form the flower. I am not explaining they are not aggregated. Na aggregate ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿ ಏನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಫ್ಲವರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎದ್ರೊಳಗೆ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಿಮಿನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ in pteridophytes and gymnosperms gives rise to the formation of cone. It may be male cone or it may be female cone, or it may be strobilus, as in case of the pteridophyte. ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೋಬಿಲಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಜಿಮಿನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ನಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಕೋನು, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ತದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ದ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಐದರ್ ಕೋನ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೋಬಿಲಸ್. ಅಂದರೆ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಇರ್ತದ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಲು ಇರ್ತದ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ flower in angiosperms is produced as a result of aggregation of the sporophylls. Then what are those? Let me clear. In angiosperms, the flower consists of specific parts like petal. These are the colored parts. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಲರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪಕಳಿಗಳು ಅಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಸಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಪಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್
and this is the female reproductive unit. Stamen is a part of microsporophyll and carpel is belonging to megasporophyll. ಈ ಥರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಏನು ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ, ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ of the angiosperms. Later in this chapter, ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಲೀವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ವೆರೈಟಿ ಅವ, ಫ್ಲವರ್ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನವ, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, in angiosperms the aggregation of the sporophyll gives rise to the formation of a flower. ಕೆಲವು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಪಲ್, ಕಲರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೆಟಲ್. ಗ್ರೀನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಫ್ಲವರ್ಗಳಿಗೆ, ಈಗ ರೋಸ್ ತಗೋರಿ, ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ತಗೋರಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಥರದ್ದು ತೊಟ್ಟು ಥರದ ಭಾಗ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಪಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್, ಸೆಪಲ್ ಪೆಟಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಟೆಪಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ಸೆಪಲ್ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಟೆಪಲ್ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಪೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಪಲ್ ಇದ್ದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಪಲ್. ಟೆಪಲ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದ, ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಪಿರಿಯಂತ್. If petal and sepal are not possible to differentiate, in that condition perianth is present and individual unit of the perianth is called tepal. ಆ ಪಿರಿಯಂಥದ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಟೆಪಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮದ ಫ್ಲವರನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ 4 ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಪೆಟಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಪಲ್, one more is stamen, another is carpel. Stamen, it belongs to microsporophyll, ಅದು ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ನದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ carpel is belonging to megasporophyll and it is belonging to the female reproductive part. Again I repeat, the male reproductive organ of the flower is called androecium. Androecium individual unit is called stamen. And ಒಂದು ಸ್ಟೆಮೆನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲೇ 2 ಭಾಗ ಬರ್ತಾವೆ. One is anther and another is filament. The image is very clear. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇದೇನು ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಉಬ್ಕೊಂಡದ್ದು, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಥರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಹಿಡಿಕೆ ಥರದ್ದು, ದಿಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಟಿಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಇಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೈಲು ಕೊನೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಓವರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಓವರಿ ದೀಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಓವ್ಯೂಲ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ, ಓವರಿ. ದಿಸ್ ಟೈನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್. ಈ ಓವ್ಯೂಲ್ದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಓವರಿ ಅದ. ಯಾವಾಗ ಓವ್ಯೂಲ್ಸು ಸೀಡಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾವ, ಓವರಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓವರಿ ವಾಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದ angiosperms ಆರ್ the closed seeded plants. The seeds are covered by ovary wall. The seeds are always enclosed within the fruit as the ovules are surrounded by ovary. This is the reason why the seeds are enclosed in case of angiosperms. ಯಾವಾಗ ಸೆಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟಲ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನಿರ್ತದ, ಟೆಪಲ್ ಅನ್ನೋ ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಪಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಏನಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿರಿಯಂತ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ with respect to angiosperms. Remaining I will continue in the next video. Hope this explanation is clear for you. Thank you.